ओम राजाधिराजाय वृषसेनायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे कमे कामज्ञानमयं कामे वै सर्वमदादे कुबेराय वै श्रवणाय കൂട്ട വേണ്ടാം കോപ്പിറൈറ്റ്
I'm getting a new file. Huh? I'm not doing that one yet. आंजनेयाय नमः वायुपुत्राय नमः हनुमन्ताय नमः श्रीरामदूताञ्जनेयाय नमः ओम नारददेवताय नमः क्षेत्रपालाय नमः biar lama mah ya पार्वती परमेश्वराय नमः ओम देवलवां व्यासमित्मे महाविद्यालयसमेत सुब्रह्मण्य परमेश्वराय नमः ओम ब्रह्मणे विष्णुयाम देवाः भद्रं वैश्येमाख्यवेजत्रः तिररङ्गैः दोष्टवाहं दद्धनोभिः प्रसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धाश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न दाक्षिणात्यदेवः स्वस्ति नो बृहस्पति ददाति ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम नमस्ते गणपतये धमेव प्रत्यक्षं गच्छति धमेव हेवलं महत्तासे धमेव हेवलं महत्तासे धमेव सर्वं हस्तिदं ब्रह्मासि त्वं जात्मादात्मासिद्धं पदं वष्टेः सत्यं वष्टेः अवद्ब्रह्माम् अवावद्धानम् अवाद्रोधानम् अवाधाधानम् अवाधाधानम् अवानोजानमवशिष्यम् अवधाधारे अवपुरस्कारे अवोदरास्कारे अवादरास्कारे सर्वधोमाहि बाहिरमन्धादे त्वमात्मस्वमयः त्वमानन्दमय त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दरूपिः त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मादे त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोधे सर्वं जगन्नस्ते रुद्राणं मोदगर्वजम् तद्धर्मं बोधरं जोर्गर्णं मनवादनं तत्तज्ञानधारं रद्धाङ्गं मदपुष्पैः पूजितं
भक्तानुहन्दितं देवं जगत्कारणमज्जनम् आविर्भूतस्य पुरुषाक्षरम् एवं ध्यायति योनितं सयोगियोगिनां नमो राधपदये नमो गणपतये नमः प्रमदपदये नमस्ते अष्टलम्बोदराय निर्विघ्नन्दाय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतत्सर्वशीलिशं जोडीरे सब्रह्मभूयाय वर्तते सर्ववस्तुगते सर्वविघ्नैर्निवारणे पावहोममावाद्रमुच्यते रायवधीयानो दिवसकृतं भावनाशेति रागधीयानो राष्ट्रकृतं भावं नाशेति कायं प्राणं प्रयतानो भवति सर्वत्रायानो विघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षविन्दति इदमदर्वशीलिशमनशिष्याय देवं यो यज्ञो महाता सिद्धिर्भामिहान् भवति सहस्रावन्तनाख्यं यथामोदामोदेशे तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चते समाग्नि भवति सदुर्ध्यावनसञ्चमते सविद्यावान् भवति विद्यधर्मवाक्यम् ब्रह्माद्यात् विघ्नाब्धमुच्यते महादोषाब्धमुच्यते महापापाब्धमुच्यते सर्वविद्भवति सर्वविद्भवति य एवं वेद बुद्धिर्मोहितते भद्रं कर्णेषु शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाख्यवैद्यदशाः देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूजा स्ववेदाः स्वस्ति न धाक्षरिणीः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति 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 ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमते बहुतोदिवे नमः नमस्ते रुद्रमते बाहुभ्यां नमः याते शिवतमां समनुभवते नमः शिवाय गणपतये गुरुभ्रये याते रुद्रशिवातनो रघोरा पावनानि दयालुकं भाषणमयाय ओम बालेमज्ञमाजमनीं समर्पयामि ओम इंगिनेशाय नमः शुक्लां वरदं विष्णुं दधिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये
विघ्नराज गणपतये नमः। ओम विनायक गणपतये नमः। ओम धूमकेतु गणपतये नमः। ओम गणाध्यक्ष गणपतये नमः। ओम बालचंद्र गणपतये नमः। ओम वक्रतुंड गणपतये नमः। ओम धूम्रवर्ण गणपतये नमः। ओम श्री वल्लभाम्बिका समेत विघ्नेश्वराय नमः। ओम सिन्दूरारुणमिन्दुकान्तिवदनं केयूरहारादिभिः दिव्यैराभरणै विभूषितधनं स्वर्गातिसौख्यप्रदम् अम्बोजाभयशक्तिकुक्कुटधरं रक्ताङ्गरागासुगं सुब्रह्मण्यमुपासहे प्रणमतां वीरे प्रणासोद्यतम्। ओम सां सौं सरवणव सुब्रह्मण्य परमेश्वराय नमः। ओम ज्ञान शक्तियाग्ने नमः। ओम स्कंदाय नमः। ओम भुवाय नमः। ओम षण्मुखाय नमः। ओम बालनेत्रसुधाय नमः। ओम शंकरात्मजाय नमः। ओम शिवस्वामिने नमः। ओम गणस्वामिने नमः। ओम कल्पस्वामिने नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम अनंतहक्षिये नमः। ओम अक्षोप्याय नमः। ओम पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः। ओम गंगाधराय नमः। ओम करोत्पूजाय नमः। ओम आभूताय नमः। ओम पावकात्मजाय नमः। ओम तिरुम्बाय नमः। ओम रुद्रम्बाय नमः। ओम रुद्रम्बाय नमः। ओम कमलासनसंयुक्ताय नमः। ओम एकवर्णाय नमः। ओम त्रिवर्णाय नमः। ओम त्रिवर्णाय नमः। ओम सुमनगराय नमः। ओम पंचवर्णाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम अनंतमूर्तये नमः। ओम आनंदाय नमः। ओम शिखंडीकृतकेतनाय नमः। ओम डम्बाय नमः। ओम परमडम्बाय नमः। ओम महाडम्बाय नमः। ओम ऋषावे नमः। ओम कारणोपात्येकाय नमः। ओम कारणानीलविग्रहाय नमः। ओम अनीश्वराय नमः। ओम अमृताय नमः। ओम प्राणाय नमः। ओम प्राणायामपरायणाय नमः। ओम नृत्यगन्धरे नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम रक्तश्यामलकलाय नमः। ओम मददे नमः। ओम सुब्रह्मण्याय नमः। ओम भक्तिदाय नमः। ओम ब्रह्मण्याय नमः। ओम ब्राह्मणप्रियाय नमः। ओम वंशवृत्तिगणाय नमः। ओम वेदवेद्याय नमः। ओम अक्षयवरप्रदाय नमः। ओम मयूरवाहनाय नमः। ओम श्रीमहावल्लीजावल्लिसमेत सुब्रह्मण्येश्वराय नमः। ओम दां दों सरवणभवाय वल्लीदेवदेनागवेद सुब्रह्मण्याय नमः। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। नागभूषणेन्द्रिगादेव्यै नमः। नानाविधपरिमलमन्दगपुष्पं समर्पयामि। ओम लोभान् पुष्पं वेदम् गणेशाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि सदाननाय विद्महे सत्यहस्ताय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि जनाम्बिकाय विद्महे महादेवाय धीमहि भगवतः महाविल्लिगिजावल्लिसुब्रह्मण्यं समर्पयामः।
मकार उकार मकार ओंकारनाय सुब्रह्मण्य प्रियमाना वेदहान श्रवण प्रिय वेदहान उदार्य ओम हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बो फलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अग्निमीलपुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारन्रत्नदातमं इषेत्वो जेत्वा बाह्यवस्तु देवो वत्सविता प्राप्येद श्रेष्ठतमाय कर्मणे अग्नायाहि भीतिये गृणानो हव्यदाते निहोता सच्ये परेशे तन्नो देवीरभिष्ट्या आपो भवन्तु भीतये तयोरभिष्टवन्तु नः हरि ओम् सर्वे जना श्रीनो भवन्तु समस्तदन् मङ्गलानि भवन्तकार उकार मकार ओंकार प्रणव स्वरूप सुब्रह्मण्य प्रियवान पंचप्राण श्रवण प्रिय पंचप्राण उदार्य நாளும் தேவர்க்கு மேலாய வேதியனை மண்ணாளும் மன்னர்க்கு மாண்பாகி நின்றானை தன்னார் தமிழடிக்கும் தன் பாண்டி நாட்டானை பொன்னாளும் பாகனை பேணு பெருந்துறையில் கண்ணார் கடல் காட்டி நாயேனை ஆட்கொண்ட அண்ணாமலையானை பாடுதுங்கான் அம்மானாய் அண்ணாமலையானை பாடுதுங்கான் அம்மானை பத்தியாய் உணர்வோர் அருளை வாய்மடுத்து பருகுதோ அமுதம் ஒத்தவர்க்கே தித்தியாயிருக்கும் தேவர்கள் இவர்தம் திருபுரு இருந்தாவாரியே சத்தியாய் சிவமாய் உலகெங்கும் படைத்த தனிமுழு முதலுமாய் அதற்கோர் வித்துமாய் ஆரூர் ஆதியாய் வீதி விடங்கராய் நடம் குளவினரே வீதி விடங்கராய் நடம் குளவினரே குழலொளியாளொளி கூத்தொழியே தொழி எங்கும் குழாம் பெருகி விளபொழி விண்ணளவும் சென்று மிகு திருவாரூரில் மடவிடையாற்கு வழிவழியாய் மனம் செய் குடிப்பிறந்த பழகடியாரோடும் கூடியம்மானுக்கே பல்லாண்டு கூறிடுமே. पार्वतीपते महादेवा ओम शक्ति प्रिया परिवारेण धान्यायेन महिन्मयी सह ओम ब्राह्मणेभ्यः त्वं भवन्तः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु शान्तो भव आदिमो भव अनुग्रहो भव
முத்துக்குமரனடி அம்மா 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 முத்துக்குமரனடி அம்மா அம்மா அவன் முன்னவினை போக்கிடுவான் அம்மா அம்மா அவன் முன்னவினை போக்கிடுவான் அம்மா அம்மா கந்த கடவுளடி அம்மா அம்மா கந்த கடவுளடி அம்மா அம்மா அவன் கதிர்காம வெள்ளனடி அம்மா அம்மா அவன் அம்மா அம்மா அவன் சக்தியும் பாலனடி அம்மா அம்மா நீ மோளன் முருகனடி அம்மா அம்மா நீ மோளன் முருகனடி அம்மா அம்மா அவன் நினைத்தவுடன் வந்துடுவான் அம்மா அம்மா அவன் நினைத்தவுடன் வந்துடுவான் அம்மா அம்மா விளையாடு முகம் ஒன்றே ஈஸ்வருடன் ஞான மொழி பேசு முகம் ஒன்றே கூறுமடி யார் கல்வினை தீர்க்கு முகம் ஒன்றே குன்றுருக வேல் வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்றே பள்ளியை மனம் புணர வந்த முகம் ஒன்றே ஆறுபடு சூரரை நடந்தோள் வாழ்க ஆவின் முகம் வாழ்க வெட்டை கூறு செய்தனிவேல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்க செவ்வு ஏறிய மஞ்சை வாழ்க யானைடன் வணங்கும் வாழ்க மாறிடா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியாரெல்லாம்
மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியாரெல்லாம் பார்வதி உபயத்தை மதிப்புக்குரிய சதீஸ்வரன் குடும்பத்தினர் இந்த பெருவிழாவை மாலை திருவிழாவாக மிகவும் சிறப்பான முறையிலே செய்து வருகின்றார்கள். அவர்களுக்கும் அவருடைய குடும்பத்துக்கும் எல்லாம் வல்ல முருகப்பெருமானுடைய அருள் கிடைக்க பெற்றுக்கொண்டோம். இந்த நல்ல வேளையிலே இந்த மகோத்சவங்கள் ஏன் நாங்கள் இதை கண்டிப்பாக இப்படியான நேரத்திலேயும் நாங்கள் இறைவனை ஏன் செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்விகள் எல்லாம் நிறைய இருக்கின்றது. ஆனால் எப்போவுமே இறைவனுக்கு நாங்கள் செய்கின்ற எந்த ஒரு விடயத்தையும் நாங்கள் குறைக்கக்கூடாது. என்றால் இந்த நேரங்களிலே தான் இறைவனுடைய வழிபாடு எங்களுக்கு மேல் நோங்கி இருக்கும். என்றால் நீங்கள் கவனித்து பார்த்திருப்பீர்கள், எங்களுக்கு நல்லதுகள் நடக்கின்ற பொழுது நாங்கள் இறைவனை மறந்துடுவோம். துன்பம் வரைக்கில் தான் இறைவனிட ஒளியேறுவோம். இப்போ சிவபெருமான் என்ன ஆளான விஷத்தை அப்படியே உண்ணுகின்றார். இவர்கள் எல்லாரும் போய் முறையிட்டோன்னா அந்த விஷத்தை எடுத்து அப்படியே சாப்பிடுகின்றார். அப்படியே சாப்பிடுகின்ற பொழுது அந்த விஷத்திலே பார்வதி பார்க்கின்றால் அப்படியே கையை இங்கே பிடித்திருவார். அப்போது எங்களுடைய ஆக்களுடைய புதுமையான ஒரு கதை எப்படி என்றால், அந்த ஏன்னா தொண்டைக்கு கீழே வாங்கிட்டுதுன்னு சொன்னால் அந்த விஷம் சிவபெருமானை அழைத்து விடுகின்றது. அதனாலே பார்வதி பிடிச்சிட்டா அது அந்த விஷம் இங்கே தங்கினபடியால் இந்த களத்து பகுதியிலே அவருக்கு நீல நிறமானது. ஆனால் உண்மையாக அது அல்ல. அந்த விஷத்தை அவர் எடுத்து ஆகார விஷம், அது அமிர்தமாக சாப்பிட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது விஷமாக மாறுகின்றது. காரணம் என்று கேட்டால், இந்த தேவர்கள் அந்த வாசு என்ற பாம்பு அதை மத்திலே கடைய வலிக்கின்ற அமிர்தம் கிடைக்கும். அதனால தேவர்களும் அசுரர்களுமாக கடை ரெண்டு ஆசை. தேவர்களுக்கு இப்போ அழிவில்லை, இருந்தாலும் ஒரு நட்பு ஆசை, என்ன நாங்கள் காலம் வாழலாம். அப்போ அதனால என்ன செய்தார்கள், இந்த ஒரு உயிரை துன்புறுத்தி அதனாலே ஒரு அமிர்தத்தை எடுத்து சாப்பிட நினைத்து கடைசியாக இயலாமல் இறைவன் போயிருந்த இறைவன் சிவபெருமான் எடுத்து சாப்பிட அந்த நஞ்சு இங்கே போயிட்டு இருந்தால் இறைவனுடைய வயிற்று பகுதியில் தான் நாங்கள் எல்லா உயிரினங்களும் வசிக்கின்றது. எல்லாருடைய உயிரும் அந்த சிவனுடைய இந்த பகுதியிலே தான் இருக்கின்றது. அங்கே இறங்கினால் நாங்கள் எல்லாரும் இறந்து விடுவோம். இறந்தால் எல்லாருமே இறந்து விடுவோம் என்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக அம்பாள் இங்கே பிடிச்சவன், இந்த விஷம் இறங்கிவிடக்கூடாது. ஆனால் சிவன் தேவர்கள் மீது கொண்ட அன்பினாரே அந்த விஷத்தை சாப்பிட அம்பாள் இங்கே பிடிக்கின்றார். அப்போ அந்த விஷம் இங்கே தங்கி விடுகின்றது. இங்கே இறங்காமல் காத்தது சிவபெருமான் எங்களை எல்லாரையும் அழிக்காமல் பாதுகாக்கிறார். அப்போது அதை செய்தது அம்பாள். ஏனவா அதை செய்கிறான்னு அந்த வயிற்றில் இருக்கின்ற உயிர்கள் அழிந்து விடக்கூடாது. அப்போ எல்லாரும் போய் இறைவனிடத்தை முறையிட்ட வழியாகத்தான் அந்த துன்பத்தில் இருந்து பாதுகாக்கப்பட்டது. இது இப்போவோ எத்தனையோ வருடங்கள், அது சொல்ல முடியாத வருடங்களுக்கு முற்பட்ட கதை இது. அது இப்போ அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸோடு சம்பந்தப்பட்டது தான். இதுக்கு கீழே ரங்கிச்சுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அழிவை கொடுக்கும். அதான் சொல்லுறாங்க, இதுக்குள்ளே இருந்து வழியில் எடுத்துருவோம். இதை தாண்டி இங்கே போக விட்டுன்னு சொன்னால் ஆக்களை அடித்து போடுமென்று. அப்போது இதை காக்கக்கூடிய தெய்வங்கள் தான் காக்க வேண்டும். அப்போது நாங்கள் காக்கணும்னா வீட்டை இருந்து நாங்கள் போயிருந்தோண்டோ துன்பம் பெரிய கவலைப்படுறதை விட இறைவனுக்கு இந்த நாங்கள் செய்ய வேண்டிய இந்த பூஜைகள் அவர்களுடைய ஆராதனைகளை முடிந்த அளவுக்கு நன்றாகத்தான் செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்தோம்னா கஷ்டம் பெறும். எல்லாருக்கும் கஷ்டம் இருக்குது, உங்களுக்கும் கஷ்டம் இருக்குது, எங்களுக்கும் கஷ்டம் இருக்குது, எல்லாருக்கும் கஷ்டம் இருக்குது. ஆனால் எல்லாத்தையும் சமாளித்து கொண்டு போகிறதான் வாழ்க்கை பாருங்க. இப்போ இந்த நேரத்தில் இறைவன் எங்களுக்கு ஒரு சோதனை நல்லா வச்சிருந்தவர் தானே. இறைவன் எங்களை நன்றாக வைத்திருக்கின்ற பொழுது
நாங்கள் இறைவனுக்கு செய்ய நினைக்கல, சரி துன்பம் பிறக்கே நாங்கள் செய்ய நினைக்கிறோட இறைவன் கைவிட்டுருவார். அப்போ இந்த நேரத்தில் நாங்கள் சிக்கு பிடித்துருவோம். இந்த நேரம் ஒரு வழி இறைவனை நாங்கள் வடிவாக பிடித்து கும்பிட்டோமையானால் எல்லா துன்பங்களிலையும் வந்து பாதுகாக்கிறோம். நான் அன்றைய கூட சொல்லியிருந்தேன், கலியுகம் வந்து ஒரு பிரேக் இல்லாத பஸ் சினத்துக்குள்ளே போகிற மாதிரி அடித்து கொண்டு போயிடும். அப்போ விலத்தை நாங்கள் நின்று கொண்டு என்ன செய்ய வேணும்? இறைவனை கும்பிட்டு நல்லவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாகி இறைவனை கும்பிட்டா இந்த துன்பங்களில் இருந்து நாங்கள் எங்களை பாதுகாத்துக்கொள்ளலாம். ஆகவே இதுதான் இது விளக்கம். அதாவது நாங்கள் இந்த துன்ப காலத்தில் இறைவனை கும்பிட வேண்டும். முடிந்த அளவுக்கு இறைவனுக்கு இந்த பூஜைகளை வடிவாக நாங்கள் செய்தால் இறைவன் ஒரு சந்தோஷப்பட்டுட்டாலே போதும். சந்தோஷப்பட்டுட்டாலே போதும். இந்த துன்பங்களில் இருந்து பாருங்கள் எவ்வளவு அழகான நாங்கள் எல்லாரும் நல்ல அழகான ஆக்கள். அந்த வாய் விளத்தையும் கட்டி விட்டோம்னா அழகு தான் போயிடும். இப்போ இது கொஞ்ச நாளில் போகுதுன்னா கண்ணுக்குள்ளே போகுதுன்னு சொன்னால் அதுக்குள்ளே சின்ன ஓட்டி வச்சு கொடுத்து கொண்டு வந்துடும். அப்போ இதெல்லாம் பெறக்கூடாண்டா திடீர்னு எதுவும் பெறும். இறைவனை நாங்கள் முடிந்த அளவுக்கு அவர்கள் அந்தந்த மதத்தில் இருக்கிற தெய்வங்களை அழகாக கும்பிட்டு எங்களுடைய துன்பங்களை போக வேண்டும். இறைவனை இப்படியா நேரங்களில் முடிந்த அளவுக்கு இப்போ உபயங்கள் செய்யக்கூடிய வசதி இருந்தால் உபயத்தை செய்கிறது. அல்லது குறைந்தபட்சம் பூவாவது வண்டி வந்து வைப்போம். அதுக்கும் இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு பாலாவது வண்டி வைப்போம். அல்லவோ பிள்ளையாருக்கு ஒரு அருகையாவது கொண்டே வைப்போம். இது எங்களை எங்கேயோ இடத்துல காக்கும் பாருங்கள். துன்பத்தில் இருந்து காக்கக்கூடியது இறை வழிபாடு ஒன்றுதான். நம பார்வதி மகாதேவா. பார்வதி பகவதியே. இன்றைக்கு ஒரு பெரிய நாள், முருகன் நாள் மாத்திரமில்லை. இன்றைக்கு என்னுடைய மாமா மற்றும் அம்பியாத்தை இன்றைக்கு 20வது கல்யாண தினம். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் இவ்வளோ வருஷமாக இவங்க 2 பேரும் தான் இந்த கோயில் ஆண்டு கொண்டு இருந்தாங்க. ஸோ நிறைய செஞ்சுருக்குறாங்க கோயிலுக்கு. ஸோ அதுக்கு மிக்க நன்றி. முருகனுக்காக செஞ்சுருக்குறாங்க. ஸோ இன்றைக்கி 20வது கல்யாண தினம்படியாக எல்லாரும் சேர்ந்து கை தட்டுவோம். இப்போ இப்போ இவங்க மகனும் இப்போ மாலை போடுவாங்க. மணிக்குவன் இந்த தமிழ் அவளை அம்மா போடட்டும். அம்மா போட்டோம். அதுக்கு மட்டும் எல்லாம் போடணும். அங்கே இருந்தால் போதுமே. உபயாரங்கள் வாங்குவோம். நன்றி. நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கல்யாண நாள் வச்சோம்னா சரி. ஒவ்வொரு நாளும் கல்யாண நாள் நெச்சம் பண்ணால் வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கும். அந்த கல்யாணம் கட்டேக்க பிறகு முதல் நாள் நாங்கள் அந்தந்த அன்பாக இருப்போம். கொஞ்ச நாளைக்கு நல்ல அன்பாக இருக்கும். பேர்ந்த அப்படியே போயிடும். அப்படி இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் கல்யாண நாள் நினைச்சோம்னா சந்தோஷமாக இருக்கும். நம்ம பகவதி மகாதேவா நல்லா இருக்கும். கிருஷ்ணகிரியே நல்லா இருக்கும்.